राती रुती थितिवार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। गुरु सवारे गुरु दुलारे सत्संगी जनों, बड़े प्यार ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 34 ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਜੀ। परमात्मा इस सृष्टि की साजना करके इस सृष्टि विच ही समाया है। यह सृष्टि ही उसका चमत्कार है। ओ प्रभु, जिसनों इन्हां अखां नाल नहीं देखा जा सकता, इन्हां कन्नां नाल नहीं सुनिया जा सकता, फिर भी उसका चिंतन होया है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब संसार नूं ज्ञान दे रहे हैं। संगत जी, इस तो पहला प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, जिसनों लगभग 8000 तो 9000 साल हो गए, ये ग्रंथ संस्कृत च सी। बाद ये रामायण मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, तमिल भाषावां विच लिखा गया। महाभारत भागवत पुराण 18 ने ये ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखे गए। वेद व्यास का जन्म लगभग 12000 साल पुराना है। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, इन्हां दा अरसा भी लगभग 2000 साल पुराना है। कुरान शरीफ मुहम्मद साहब दे नाल आई, वो भी लगभग 1500 साल पहले हुए हैं। होर पिछे चले जाइए, 15000 साल पहले जदों कोई धार्मिक ग्रंथ कोल मनुख कोल नहीं सी, उस वक्त किस तरह परमात्मा की होंद का पता लाया होएगा। थोड़ा कल्पना करिए कि उदों मनुख ने की कीता होएगा। गुरबाणी का ख्याल, चार पुकार है ना तू मानै, खट भी एको बात बखानै, 10 अष्टी मिल एको कहा, तो भी जोगी भेद ना लाया। अर्थात इन्हां सारिया धर्म ग्रंथां ने मनुख नूं ज्ञान दिता, पर मनुख फिर भी नहीं समझिया। गुरु बाबा कहते हैं, मैं फिर तुहानूं समझाण लग्या हाँ। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, अगेन आई एम गोइंग टू डिटेल। संगत जी, जीवन नूं जो निशाना मन लैंदा है वो भटक जाता है। जीवन केवल एक मौका है, निशाना नहीं, मार्ग है, मंजिल नहीं, उस नाल किते पुजना है। जीवन कोई सिद्धि नहीं है, केवल एक प्रक्रिया है। उस विचों ठीक लंघे तां मनुख पुज जाएगा, ठीक ना लंघे तां मनुख भटक जाएगा। मनुख ठीक तरह लंघ सकता है जेकर मनुख की समझ विच ये आ जाए कि यह संसार धर्मसाल है, इत्थे सदी भी नहीं रहना। इस पौड़ी गुरुदेव पातशाह बहुत सुंदर बख्शिश करते हैं। राती रुती थितिवार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। गुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्मा ने रात, रुत, थित, वार, हवा, पानी, अग ਅਤੇ पाताल रच के उन्हां सब दे विच धरती नूं धर्मसाल अथवा धर्म कमाण का स्थान बना के
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤਦ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹੀ ਆਸਤਿਕ ਹੈ। ਆਸਤਿਕ ਲਈ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਆਸਤਿਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸੰਤੋਖ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲੇ। ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦਾ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਏ ਉਹ ਪੱਕਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਸੌਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਲੁਕਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਟ ਪੱਟਣ ਬਿਜਮੰਦਰ ਭਾਨੇ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।